स्टूडेंट्स कल आप पढ़िया सी फॉरेस्ट ला तक भी जो तक फॉरेस्ट लॉ लागू हो चुके सी तो लोगों को की परेशानियां आउंदियां सी है ना। फॉरेस्ट में 3 पार्ट में डिवाइड करता सी। अज आप पढ़ांगे हाउ पीपल यूज़ फॉरेस्ट भी फॉरेस्ट लॉ बने आ तो फिर भी लोग जिहड़े सी फॉरेस्ट नूं किवें किवें यूज़ करते हुंदे सी। ठीक है, सब तो पहला तो फ्रूट्स। ठीक है, फॉरेस्ट तो जिहड़ा हैगा लोग फ्रूट्स लैंदे हुंदे सी जिहड़ा कि उन्हां दा बेसिकली फूड सीगा। ठीक है जी, तो जो फॉरेस्ट डवैलर हुंदे सी वो भी इसे तो ही आपदा जिहड़ा हैगा भी पेट भरदे हुंदे सीगे। ठीक है, दूसरे नंबर ते आ जांदा है मैडिसिन। बहुत सारे मैडिसिनल प्लांट्स आ जिहड़े फॉरेस्ट दे विच उगाए जांदे सी जां हुंदे सी उत्थे है ना, जिन्हां तो कि जड़ी बूटियां तैयार कीतियां जांदियां सीगीआं जां होर भी काफ़ी मैडिसिनस जिहड़ियां आपां कह सकदे भी आ चीज़ खाण दे नाल जां चीज़ लगाउण दे नाल इवें ठीक हो जांदा है। वो सारियां चीज़ां फॉरेस्ट तो मिलदियां सी। अगे मेनली वुड, फॉरेस्ट तो वुड भी मिलती सी जिन्हों कि फर्नीचर के वास्ते, फ्यूल के वास्ते, एग्रीकल्चर टूल्स के वास्ते, एग्रीकल्चर के विच भी टूल्स बनाउण वास्ते, संद बनाउण दे वास्ते इहदी वरतों कीती जांदी सी। वुड नूं जिहड़ा सीगा सो मैनी यूजेस हुंदे सीगे वुड दे। ठीक है, जो बैम्बू का जिहड़ा ट्री हुंदा सी उहदी फैंसिंग करदे सी लोगों नूं बास्केट ते अंबरेला वगैरह उहदे तो बैम्बू तो ही बनाउंदे हुंदे सीगे। अगे आगा गड़ मतलब लौकी। ठीक है, लौकी जिहड़ी जो सानूं जंगलों तो मिलदी हुंदी सी उहदा उपरला सिरा कट के उहनूं विचों जिहड़ा हैगा सारा खोखला करके विचला मटीरियल बाहर कढ के उहनूं यूज़ एज ए वाटर बॉटल के तौर पर ही लोग यूज़ करते हुंदे सीगे। ठीक है, गड़ नूं भी अगे जो फॉरेस्ट के लीव्स हुंदे सीगे उहनां नूं एक दूसरे दे नाल स्टिच करके ते डिस्पोजल प्लेट्स ते कप्स वगैरह का काम लैंदे सीगे उहनां तो। महुआ ट्री जिहड़ा हुंदा सीगा उहदा ऑयल जिहड़ा सीगा उहनूं कुकिंग दे वास्ते ते लैंप लाइटिंग दे वास्ते भी यूज़ किया जाता सी। सो फॉरेस्ट डवैलर्स की जां वो लोग जिहड़े फॉरेस्ट के नीयर अबाउट रहिंदे सी उन्हां दी पूरी लाइफ सवेर तो लैके शाम तक दा सारे काम ही फॉरेस्ट तो वो जिहड़े हैगे डिपेंड हुंदे सी, सारे काम फॉरेस्ट तो हुंदे सी। उन्हां दी अर्निंग फॉरेस्ट तो सी, उन्हां दा जो खाण पानी सी वो सारा फॉरेस्ट तो ही चलदा सी। विलेजर्स चाਹੁੰਦੇ ਸੀ कि फॉरेस्ट ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ वैरायटी ऑफ ट्रीज़ ਹੋਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਨੀਡਸ ਆ ਉਹ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੋ ਸਕਣ। ਬਟ ਫੋਰੈਸਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇੜ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵੁੱਡ ਹੈ ਹਾਰਡ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੰਬੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਿਪ ਰੇਲਵੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਣ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਦਰਖਤ ਲਗਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਸੀਗੇ, ਟੀਕ ਅਤੇ ਸਾਲ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਰੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹੀ ਉਗਾਉਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਫੋਰੈਸਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇ ਟਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਫੈਕਟ ਆਫ ਫੋਰੈਸਟ ਲਾਅ ਔਨ ਦਾ ਪੀਪਲ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਕੀ ਪਿਆ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 4 ਪਾਰਟਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਲੇਜਰਸ, ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਕਲਟੀਵੇਟਰਸ, ਫੋਰੈਸਟ ਡਵੈਲਰਸ ਅਤੇ ਪੈਸਟੋਰਾਲਿਸਟ ਨੋਮੈਂਡਿਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ। ਵਿਲੇਜਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵਿਲੇਜਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਿਲੇਜ ਐਨੀਮਲ ਗਰੇਜ਼ਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਊਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੁੱਡ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਹੰਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਰੈਸਟ ਲਾਅ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਬੈਂਡ ਕਰਤੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਲੇਜਸ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਲੌਫੁਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਫੋਰੈਸਟ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਉੱਥੋਂ ਲੱਕੜੀ ਕੱਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਬਰਾਈਬ ਲੈ ਕੇ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਆਹ ਵਾਲੀ ਪਿਕਚਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੀਪਲ ਕਟਿੰਗ ਵੁੱਡ ਇਨ ਅਨਲੌਫੁਲ ਮੈਨਰ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੜ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਫੋਰੈਸਟ ਆਫਿਸਰ ਆ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੈਕਿੰਡ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਕਲਟੀਵੇਟਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਆ। ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ 'ਚ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕੁਛ ਕੁ ਲੈਂਡ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਜੋ ਵੀ ਟਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਲੈਂਡ ਨੂੰ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਸ ਲੈਂਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟੀਵਿਟੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਲੈਂਡ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਵੇਂ ਦਰਖਤ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਫੋਰੈਸਟ ਕੱਟ ਕੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਖੇਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਇਲੀਗਲ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਮਦਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਇਲੀਗਲ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਆਪਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਕੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ।
ਇਸ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ੂਮ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਆ ਦੇਖੋ ਫੋਰੈਸਟ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੋਰੈਸਟ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਫਿਰ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਆਫਟਰ 2 or 3 years। ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਫੋਰੈਸਟ ਡਵੈਲਰਸ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫੋਰੈਸਟ ਡਵੈਲਰਸ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਹੰਟ ਸਮੋਲ ਐਨੀਮਲਸ ਐਂਡ ਬਰਡਸ ਵਿਚ ਵਾਜ਼ ਅ ਸੋਰਸ ਆਫ ਦੇਅਰ ਲਿਵਲੀਹੁੱਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਵਲੀਹੁੱਡ ਦਾ ਉਹ ਸਾਧਨ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੰਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਜੋ ਫੋਰੈਸਟ ਲਾਅ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹੰਟਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਹੰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਅਨਲਾਫੁਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੰਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਫੋਰੈਸਟ ਡਵੈਲਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਫੋਰੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਊਟਸਾਈਡ 'ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। See the picture of forest dwellers. Now we can see they have no food for eat and no place to live, only due to deforestation ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਧੱਕਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਲਾਈਫ ਸੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਟਰੋਏ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪੈਸਟੋਰਾਲਿਸ ਨੋਮੈਡਿਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਕੌਣ ਸੀ? ਇਹ ਲੋਕ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੌਡ, ਸ਼ੀਪਸ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਰੀਅਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਨੀਮਲ ਗਰੇਜ਼ਿੰਗ 'ਤੇ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੱਕਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਨਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਡੀਫੋਰਸਟੇਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿੱਥੇ ਚਰਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ 4 ਪਾਰਟਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪੀਪਲ ਦੀਆਂ ਕੈਟਾਗਰੀ ਬਣਾਈਆਂ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ 4 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫੋਰੈਸਟ ਲਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਫੋਰੈਸਟ ਲਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਿਰਫ ਬੈਨੀਫਿਟ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਨੂੰ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟੀਕ ਅਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਦਰਖਤ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਰਨਿੰਗ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੋਰੈਸਟ ਲਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ।